عمران خان کے لیے دو چیزیں نہیں بنی ہیں. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں، کیا وہ دوبارہ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ سرستی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ لوگوں سے پیسے کمانے، ان کو ڈرانے، ان کو دھمکانے. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ گمبھیر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. کوئی ایک آدمی آپ کی تقدیر باندھ سکے اور اسے اپنی مرضی سے آزاد کر سکے تو کیا خدا کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی او وی پاکستان. آج میں پاکستان کے نمبر 1 اسٹرولوجر معظم خان صاحب کے پاس موجود ہوں اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 5 کتابوں کے یہ مصنف ہیں اور فوراً جو ہے انہوں نے اسٹڈی حاصل کی ہوئی ہے اور سرٹیفائیڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے جو بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ 99% جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. آج میں ان کے پاس موجود ہوں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلے تو خان صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ اپنے چینل نے مجھے موقع دیا کہ ڈسکشن کر سکوں. خان صاحب، ہم آتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ گمبھیر ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں سچ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ پاکستان کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں نازک دور ہے. جب پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن کی بات کریں تو پاکستان بائی سن لیو ہے اور پلانیٹری کنڈیشن یہ ہے کہ سن ان لیو، مرکری ان لیو، وینس ان لیو، سیٹرن ان لیو، راہو ان ٹورس اور جوپیٹر اینڈ کیتو ان اسکارپیو، مون ان کینسر ود مارس. یہ پاکستان کی جنرل پلانیٹری کنڈیشن ہے جب پاکستان بنا تھا. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کا میرا خیال شاید وہ واحد ملک ہے جس میں عوام امیر ہے اور گورنمنٹ غریب ہے. تو اس لیے جب کمپیریزن کیا جاتا ہے لوگوں کا اس بات سے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو ڈائریکٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ. مگر جب بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان پر کوئی کڑا وقت آیا ہے، مشکل وقت آیا ہے، تو ہمیشہ عوام نے ساتھ دیا ہے. خدا نخواستہ کوئی کیٹاسٹرافی ہو، ڈسٹرکشن ہو، تباہی ہو، زلزلہ ہو، آفات ہو، تو ہمیشہ پاکستان کی عوام اس میں پارٹ پلے کرتی ہیں. پاکستان اس اعتبار سے بہت لکی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. کوئی چانس نہیں ہے اس کا. نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، سیاسی حوالے سے دیکھیں، عمران خان صاحب کیا دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میں نے بہت دفعہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ بنایا بھی اور ڈسکشن بھی کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ 10 سال آگے ان کے ہیں، 20 سال آگے ان کے ہیں. تو آئی نیور سیڈ دیٹ. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان کے لیے دو چیزیں نہیں بنی ہیں. ایک سیاست. دیکھیں، جب وہ سیاست میں آئے تب سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو سیاست میں اگر ان کا کوئی پارٹ ایسا نہیں تھا جہاں پر وہ جا کر یہ کہیں کہ انہوں نے بہت بہتری کر دی. کسی بھی ایک سیکٹر پر گروتھ نہیں ہوئی. تو آئی تھنک کہ جو عمران خان کا مستقبل ہوگا اسپیشلی وہ بھی کنٹروورشل ہوگا. اس بات میں دو میں آپ کو چیزیں بتاؤں. سب سے پہلے عمران خان اپنے الیکشن تک یہ کہتے رہے کہ میں سیگیٹیریس ہوں بائی سن سائن. پھر جب الیکشن آئے تو انہوں نے کہا نہیں، میں سیگیٹیریس نہیں ہوں، میں لبرا ہوں. تو اس لیے جب آدمی کی 2 ڈیٹ آف برتھ ہوں گی تو کنٹروورشل تو وہیں پر ہو گیا. لیکن پھر بھی جب ہم ہاروسکوپ دیکھتے ہیں تو لبرا کا ہاروسکوپ ایسا ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ عمران خان کا ہاروسکوپ ہے. لبرا سے اگر ہم ریڈنگ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نیکسٹ جو گورنمنٹ ہوگی اس میں ایز اے پرائم منسٹر ہوں گے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی یا کچھ لوگ پرومیننٹ ہو جائیں، لیکن ان کی اپنی اسٹرینتھ مجھے نہیں لگے گا کہ وہ ایسے رول پلے کر سکیں کہ پاکستان کو کسی ایسے ڈیزگنیشن پر بیٹھ جائیں جیسے پرائم منسٹر. ڈیفیکلٹ ہوگا، یا مجھے نہیں لگتا فرینکلی کہ عمران خان ہوگا. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں، کیا وہ دوبارہ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ وہ بھی اب دیکھیں ان کا سورج بھی ابھی ڈوبنے کی طرف ہی ہے کہ دوبارہ نہیں طلوع ہوگا؟ ان کا جو سیارہ ہے وہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو پالیٹکس ہے اس میں تو وہ غروبی ہیں اور غروبی رہیں گے. کوئی چانس نہیں کہ وہ آ کر کسی بھی طریقے سے پاکستان کو پھر دوبارہ سے ٹیک اوور کریں اور وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر بن جائیں اور پھر آ کر رول کریں. کوئی چانس نہیں ہے اس کا. بلاول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بلاول کے لیے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یہ جو نیکسٹ جب گورنمنٹ بنتی ہے. تو ابھی تو خیر نہیں بنے گی، لیکن جب بھی تو اس میں جا کر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی تھوڑی زیادہ اچھی خوشخبریاں ہوں. ان کے لیے ہیں اچھی خوشخبریاں، یعنی کہ آنے والے وقت میں وہ ٹیک اوور کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، جب آپ کسی کی اسپیشل ڈیسٹنی پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ پڑھتے ہیں، تو یہ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں موسٹلی کی ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ نہیں ہوتی جو دی ہوئی ہوتی. یہ بھی صحیح بات ہے. تو یہ پھر ہوتا ہے یہ کہ کنٹروورشل تو ہم منڈین ایسٹرالوجی کے تھرو پڑھتے ہیں. تو آئی تھنک جو اس وقت نئی اسٹرینتھ بنے گی یا نئی گورنمنٹ یا کوئی پاور میں آتے ہیں تو آئی تھنک پاکستان کے ساؤتھ سے وہ لوگ ہوں گے. تو ساؤتھ از کراچی پروبیبلی. تو دین یو کین سے کہ وہاں سے کوئی آدمی رول پلے کر سکتا ہے. فائنانشیل ہیلتھ کی بات کی جائے پاکستان کی تو اس حوالے سے ذائچہ کیا دیکھیں، کہتا ہے؟ فائنانشیل ہیلتھ جو ہے نا، سنیں، پاکستان کی پلانری کنڈیشن میں مارس ہمیشہ سے مون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور مون ہے 12 میں. تو پاکستان کی فائنانشیل کنڈیشن ہمیشہ فلیکسیبل رہے گی. اور اس وقت جو فائنانشیل کنڈیشنز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگست سے پہلے، اگست 2023 اس سے پہلے کوئی بہت بڑا فائنانشیل اسٹیبلٹی آنے کے چانسز ہیں.
हाँ ये हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्पोर्ट मिले जिससे हम उस टर्मोइल में से निकल कर आगे आ जाएं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर कहीं कि इंडिविजुअली अर्न मनी हो जाएगी इतनी कि जिससे हम पाकिस्तान को ऊपर ले आएंगे, ये भी नहीं हो रहा, ये अगस्त के बाद होगा। अच्छा, एक बड़ी मिथ है एस्ट्रोलॉजी में कि रेट्रोगेशन जब चीजें होती हैं, आपने माशाल्लाह किताबें भी लिखी हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि रेट्रोगेशन क्या चीज है, सारस्वती का कितना किरदार होता है हमारे जायचे के अंदर। जो लोग पर्सनल अपनी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, वो बड़ा इस कशमकश का शिकार होते हैं। देखिए, रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि रेट्रोग्रेशन जब कोई प्लेनेट अपने घर से वापस आ रहा है, तो रेट्रोग्रेशन दो किस्म की होती है। एक तो है कि एक सैयारा अपने ही घर में है और रेट्रोग्रेड कर रहा है, तो ये नेगेटिव रेट्रोग्रेशन होती है। इस वजह से कि आप अपने घर से निकल रहे हैं, अपनी वो जो खसूसियात या एबिलिटीज आपको दी गई आप उनसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं, ये नेगेटिव है। और वही सैयारा अगर एनिमी के घर में हो या कहीं फंसा हो या फॉल में हो और रेट्रोग्रेड हो रहा हो, निकल रहा हो, तो ये एनिमिटी से बाहर निकलने पॉजिटिविटी की इंडिकेशन है। इसलिए रेट्रोग्रेशन को पढ़ते वक्त ये जरूर देखें कि कोई सैयारा किस घर में है। एनिमी के घर में है, रेट्रोग्रेड है तो पॉजिटिव है, अपने घर में है या फ्रेंड के घर में है और रेट्रोग्रेड है तो ये नेगेटिव है। यानी और जो सारस्वती वाला, अब ये सारस्वती वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इंडियन सार जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो कहते हैं कि जब मून के 12वें घर से, मून के ऊपर से और मून के अगले घर से सैटर्न गुजरे तो 7.5 साल का टेन्योर होता है, जिसे वो सारस्वती कहते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सारस्वती एग्जैक्टली नहीं होती। एल.आर. चौधरी की किताब है द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, उसमें अगर आप पढ़े तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सारस्वती एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक मिथ है, ये फिजिकली अप्लाई नहीं होती। मेरा अगर चैनल देखें एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान, मेरे चैनल का नाम है, तो मैंने उस पर सारस्वती पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि सारस्वती एग्जिस्ट नहीं करती। ये लोगों से पैसे कमाने, उनको डराने, उनको धमकाने और उनको एक नया एंगल देने के लिए कि मैं आपकी सारस्वती ठीक कर सकता हूँ, इसलिए वो इस बात को बड़ा प्रमोट करते हैं। कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये भी है कि जब आप जायचा बनाते हैं तो बंदिशें भी सामने आती हैं, उनका तोड़ भी वो कर सकते हैं। ये सब ये झूठ है। ये अच्छा, कोई बंदिश नहीं होती। अब सिर्फ प्लेनेट पोजीशन बतानी होती है। हमने अब करना है कि हमने प्लेनेटरी पोजीशन पढ़नी है और उसकी रीडिंग देनी है आपको, जिस तरह हम एक चार्ट पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए चार्ट रीडर, प्रॉब्लम का सॉल्वर नहीं है। मुझे बताएं, सिंपल मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं आप सबसे, आप खुद से अपने पूछिएगा कि अगर मैं या कोई एक एस्ट्रोलॉजर, कोई एक आदमी आपकी तकदीर बांध सके और उसे अपनी मर्जी से आजाद कर सके, तो क्या खुदा की जरूरत है? नाउज़ुबिल्लाह। तो ये सब बकवास हैं, इन चीज़ों पर आपने कभी यकीन नहीं रखना। अल्लाह कुरान में कहता है वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। तो ये सब ये कहते हैं कि हम मुश्किल का हल कर देंगे, इनसे झूठा कोई नहीं है। ये जो पत्थर पहनाते हैं, पत्थर आपकी तकलीफें ठीक कर देंगे, ये आपको शिर्क की तरफ लेकर जाते हैं। पत्थर में एनर्जी होती है, वो आपको फिजिकलिटी, बॉडी की एनर्जी तक तो ठीक है। अगर वो आपकी तकदीरें ठीक करने का कोई मामला है कि पैसे बढ़ जाएंगे, ओहदा मिल जाएगा, रुतबा मिल जाएगा, तो ये आपको वो गुमराह कर रहे हैं और ला रहे हैं शिर्क की तरफ। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ही आपका सॉल्वर, अल्लाह ने हर प्रॉब्लम सॉल्व आपकी करनी है, तो उनसे रुजू करें। और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ये कतई तौर पर अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई भी चीज़ अल्लाह से बढ़कर है। ये पत्थर आपको ऐसा कुछ कर देंगे, अगर पत्थर ऐसा करते तो फिर बोतल तोड़ने की खाना काबा में जरूरत क्या थी? तो ये सब झूठ है, इस पर आप कतई तौर पर यकीन ना करें। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या? गाइडलाइन है? एस्ट्रोलॉजी मैं उसकी तारीफ करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रो लैंग्वेज है, एस्ट्रो है प्लैनेट्स, उनकी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम इंसान की लिखी तकदीर पढ़ लेते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने चैनल्स पर भी देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर वो है जो अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर को पढ़ने की कोशिश करता है, एंड दैट्स इट। यहाँ पर खत्म हो जाती है एस्ट्रोलॉजी। बड़ी खूबसूरत बात है जी। और मैं जब आपको इनका तारफ करवा रहा था तो अब क्लियर हो गए होंगे कि मैं वाकई एक ऐसे इंसान के पास मौजूद हूँ और ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास मौजूद हूँ जो पाकिस्तान के नंबर 1 माने जाते हैं। और इनका अपना चैनल भी है, मुअज़्ज़म खान ऑफिशियल के नाम से। एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान, एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान, ठीक है। आप उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप बेहतर जो एक सही प्रेडिक्शंस होती हैं, और अगर आप जायचा भी बनवाना चाहते हैं तो ये सदीक ट्रेड सेंटर में लोअर फ्लोर पे इनका ऑफिस भी है, वहां भी आप आ सकते हैं और इनसे आप अपना जायचा, अपनी जाती जो अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस है वो भी ले सकते हैं। और बिल्कुल टू द पॉइंट बताते हैं, सही बताते हैं, आपको कभी भी इधर उधर घुमाएंगे नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही इनकी प्रेडिक्शंस हमेशा से बहुत क्लियर होती हैं, और इनसे बेहतर आज तक मैंने कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो मुझे अभी तक ऐसा मिला हो। तो ये बहुत ही शानदार इंसान भी हैं। अपनी प्रेडिक्शन के लिए लाजमी इनके पास आइएगा और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये बात करना चाहता मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल पर देखेंगे एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान तो मेरा नाम आ जाएगा, साथ में मेरा टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा। तो मुझे वो
एडवर्टीजमेंट जो नॉर्मली नहीं करता मैं, और मैं अपने चैनल पर भी लोग बार बार कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो मैं ये कहता हूँ कि जो वो चैनल देखे जिसे अच्छा लगे वो सब्सक्राइब। मेरे चैनल के तवज्जुल से लोग आप तक आएंगे, thank you very डिस्काउंट दे दीजिएगा उनको। ठीक है, और ये देंगे लाजमी, आपने बताना है हमने इस चैनल पे वीडियो देखी है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।